ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تمہارے اوپر زکات کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، تم اسے اچھے سے نبھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکات کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر تھے، لیکن ابھی سوئے نہیں تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آیا اور زکات کے کھانے میں ہاتھ ڈال کر کچھ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اس اجنبی کے پاس جا کر اسے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس اجنبی سے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ اجنبی گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میرا پریوار بھوکا ہے، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ اس اجنبی کی گڑ گڑاہٹ اور مجبوری سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے رحم دلی دکھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ اجنبی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کے اس اجنبی شخص کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید تنگی اور پریشانیوں کا ذکر کیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، دیکھنا وہ پھر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ اجنبی ضرور دوبارہ آئے گا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راہ دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کب وہ دوبارہ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس اجنبی پر پڑی۔ وہ پھر سے چپ چاپ زکات کے کھانے میں ہاتھ ڈال کر کچھ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے جھٹ سے اسے پکڑ لیا اور سختی سے کہا، اللہ کی قسم، اس بار میں تمہیں ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ اجنبی پھر گڑ گڑانے لگا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں بہت مجبور ہوں، میرا پریوار بھوکا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پھر سے اس کے لیے رحم آ گیا۔ انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا اور وہ اجنبی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، بتاؤ اس شخص نے پچھلی رات کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ادب سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اپنی شدید تنگی اور اپنے گھر والوں کی مجبوری کا ذکر کیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یقیناً اس نے تم سے پھر جھوٹ بولا ہے، دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ یقین کر چکے تھے کہ وہ اجنبی پھر لوٹے گا، اس لیے تیسری رات بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چوکنے رہے اور اس کا انتظار کرنے لگے، اور پھر وہی ہوا، تیسری رات بھی وہ اجنبی پھر چوری کرنے آیا۔ جیسے ہی اس نے زکات کے کھانے میں ہاتھ ڈالا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ اس بار انہوں نے سختی سے کہا، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسری بار ہے، تم نے کہا تھا کہ اب نہیں آؤ گے، مگر پھر لوٹ آئے۔ وہ اجنبی گھبرا کر بولا، مجھے چھوڑ دو، اس بار میں تمہیں ایسی بات سکھاؤں گا جو تمہارے لیے بہت فائدے کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہے وہ بات؟ اس نے کہا، جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، اس سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اس اجنبی کی بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، اے ابو ہریرہ، بتاؤ اس آدمی نے پچھلی رات کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے کچھ فائدہ مند باتیں سکھائیں، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا، اس نے تمہیں کیا سکھایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں سونے جاؤں تو آیت الکرسی پڑھ لو، اس سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان میرے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ کرام اس اہم بات کو جاننے کے لیے بے حد اتسک ہو گئے۔ سب کی نگاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو پچھلی 3 راتوں سے جس سے تم بات کر رہے تھے وہ اصل میں کون تھا؟ حضرت ابو
हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैरानी से बोले, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं नहीं जानता वह कौन था। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कोई और नहीं बल्कि शैतान था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बुखारी शरीफ की इस हदीस से हमें यह सीख मिलती है कि जनता की अमानत की हिफाजत करना और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार और ईमानदार अफराद को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु एक अमानतदार और सच्चे सहाबी थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाया, यहाँ तक कि रातों को जाग कर जकात के माल की हिफाजत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी एक मोजिजा था कि वह खुद वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर भी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बात सुनकर जान गए कि वह शख्स जो चोरी करने आया था दरअसल शैतान था। आयतुल कुर्सी एक बहुत बड़ी हिफाजत का जरिया है। जो लोग इस पर अमल कर सकते हैं उन्हें खास तौर पर मुबारक रमजान के महीने में इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो वह हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेगा। जिन, शैतान या कोई भी बुरी ताकत उस पर गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कमेंट में लिखें आमीन। एक बार मुकद्दस रमजान के महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बकरी के गोश्त से सहरी कर रहे थे और उनके साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। इसी दौरान हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, अब मैं अजान देने मस्जिद जा रहा हूँ, मेहरबानी फरमाएं और अपना खाना जल्द खत्म कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान दिए बिना ही दोबारा वापस आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। जब उन्होंने देखा कि नबी जी अभी भी सहरी फरमा रहे हैं तो हैरान होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ नीचे रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था मगर तुम्हारी कसम खाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को पहले ही उगा दिया ताकि तुम्हारी कसम झूठी ना हो। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम ना खाते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक चाहते सहरी फरमाते रहते और सुबह ए सादिक भी ना होती। सुभान अल्लाह। उस वक्त मुबारक रमजान का महीना था और पूरे मदीना शरीफ में रोजे की रौनक थी। मुसलमान बड़ी शिद्दत और शौक से अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल कर रहे थे। आज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अहलिया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके प्यारे बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी रोजा रखा था। पूरा दिन अलग अलग मशगूलियत में गुजर गया। जब सूरज ढलने के करीब हुआ तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर गई और जो भी आटा मौजूद था उससे 4 रोटियां तैयार की। उनमें से एक रोटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, 2 रोटियां अपने बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को और 1 रोटी अपने लिए रख ली। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में अपनी बुलंद आवाज में अजान दी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे घराने ने अपनी रोटी से इफ्तार किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाया और बाकी आधी रोटी अपने आंचल में बांध ली। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुमने सिर्फ आधी रोटी खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जब हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देखा तो उन्होंने भी अपनी वालिदा से वही सवाल किया, अम्मा जान, आपने आधी रोटी खा ली और बाकी आधी आंचल में क्यों बांध ली? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, जब मैं रोटी खा रही थी तभी अचानक मुझे अपने अब्बा जान की याद आ गई। हम यहाँ सुकून से इफ्तार कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि कहीं और मेरे अब्बा जान भूखे हों। एक बेटी अपने वालिद को भूखा छोड़कर कैसे चैन से खाना खा सकती है? यह कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान के घर की तरफ रवाना हो गई। जब वह वहाँ पहुंची तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चले गए थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिक गई। दिल में बस एक ही ख्याल था, क्या मेरे अब्बा जान ने आज कुछ खाया होगा या नहीं? जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करके अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी इंतजार कर रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को देखकर मुस्कुराए और नर्म लहजे में फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज इस वक्त तुम मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर घर के अंदर तशरीफ ले गए। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अकीदत से भरी आवाज में कहने लगी, आज जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी अब्बा जान, इसीलिए मैंने अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए बचा लिया और आपके पास ले आई हूँ। यह सुनकर रहमत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उन्होंने नर्म लहजे में फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, आज तुमने मेरे लिए खाना लाकर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम मेरे लिए यह खाना न लाती तो शायद मुझे चौथे दिन भी भूखे रहना पड़ता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने आंचल से वो
आधा रोटी का टुकड़ा निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और अपने प्यारे वालिद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। आंसुओं से भीगे लहजे में अर्ज किया, अब्बा जान, आज शायद मेरी वजह से आपको कुछ खाने को मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? कल के लिए आपके पास क्या होगा? हमारे लिए क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हमें खाने को कुछ मिलेगा या नहीं।